और लक्ष्मी प्रसन्न अम्मा को भी गुलपुष्ट करें। तालियां मारना अपन। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। जगने की रात है सबसे बड़ी, आपको मुबारक आप लोगों को। और श्रीधर गौर अन्ना, राजशेखर अन्ना, उनके बुलाने पे आप लोग अपना अपना काम छोड़ के आए, सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना लोगों के तरफ से। ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं अन्ना लोगों, बहुत बहुत शुक्रिया है। अपने वहाँ से सोच के श्रीधर अन्ना और राजशेखर अन्ना इन लोग अपने वहाँ से ये काम कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा शुक्रिया, उनको बधाई है। और रमज़ान के वास्ते ख़ास तौर अपने वहाँ से सोच के दे रहे हैं, अलग अलग नहीं समझ रहे, हिंदू मुस्लिम एक है बल्कि सब बता रहे अपने को। ये लोग हिंदू रह के भी अपने वहाँ से भेद नहीं रख रहे, मुसलमानों का इतना सोच रहे। ऐसे ज़माने में ऐसे लोग भी रहना ग्रेट है। और क्या बोलेंगे आप, अन्ना अपने वहाँ से कितना वो करते सब देख रहे हैं, सब जने अन्ना के वहाँ से एक तरफ से जोर जोर से तालियां बजाइए। रमज़ान मुबारक। अन्ना को भी बोलिए जगने की रात की मुबारकबादी दीजिए और अपने अपने घर में अच्छी से ईद गुजार लीजिए। सब अल्लाह के फजल से सब सही सलामत से अच्छे रहेंगे। अच्छा को अस्सलाम वालेकुम। हर साल अपन जो इफ्तार के रमजान के तोहफे दे रहे, ये साल भी दे रहे और 4 साल से अपन दे रहे ये। और ये क्या है बोले तो अपने काली कामेश्वरों कॉलोनी में एक 80 मशीन दिए, 80 लोगों को मशीना दिलाए, वो भी अपना डायनामिक कारपोरेटर साहब की मेहरबानी से आपको अपने को पूरे 80 मशीना काली कामेश्वरों कॉलोनी को है। अभी भी थोड़े लोगों को 3rd इंस्टॉलमेंट में कोई भी नया है तो उनको भी दिला देंगे। और एक करना 50,000 लोन लगा लिए सब लोग, गरीब लोग, और बेवाओं का भी 50,000 की गवर्नमेंट दे रहे, वो भी प्रोसेस में है। वो भी इंशाल्लाह 1 हफ्ता 10 दिन में वो पैसे वो भी अपन दिला देंगे। मेरे को दिए 10-15 लोग दिए 50,000 के, उन लोगों को कंपलसरी दिलाएंगे। और बेवाओं का 4-5 जनों का है वो भी पक्का दिलाते हो तुम वही। वो पूरा अपना राजशेखर रेड्डी साहब की मेहरबानी से पूरे सबकी लोन का भी हों दो, कौन सा भी हों दो काम हो जाते। अपना काली लिंगोजगुड़ा डिवीजन में कम से कम 200 करोड़ रुपए का काम करे अपने कारपोरेटर साहब, कौन से डिवीजन में भी कुछ भी नहीं करे। और कौन से भी गरीब आदमी गए स्कूलों में कॉलेजों में फीसों के बारे में भी बात करके आधा पैसे आधा परसेंटेज कम करा के उन लोगों को भी कर रहे। 24 घंटे अपने को सहूलत में रहते अपने कारपोरेटर साहब, कौन से भी रात में भी फोन करे तो। अरे ये कहीं को 2022 में जब पूरे पानी आके कामेश्वरों कॉलोनी पूरा पानी भर गया था, ये सपोन कॉलोनी, जब कारपोरेटर साहब दूसरा आदमी था, मगर राजशेखर ने 1 बजे रात को आके ट्रैक्टर पे जाके अंदर जो फंस गए पानी में उन लोगों को सबको लेके आए। अपना जब है सो कारपोरेटर सुबह में अच्छा पानी उनी ना के 10 बजे आके सबको देख रहे, बोले तो अपना बस्ती आदमी है, अपना यहाँ बस्ती वाला है तो कारपेंटर कैसा रहता, बाहर वाला है तो कैसा देता। देखो उन्होंने है वक्त क्या है। अब देखो अन्ना 200 करोड़ अपने घर गली में रोड़ा हों दो, कौन से भी काम हों दो, गए तो काम करके दे रहे। ऐसे कारपोरेटर साहब को अब अगला भी अपन कौन से भी चीज हों दो, कारपोरेटर कौन सा भी अपन जिता दिए तो अपने गरीबों को मदद रहेगा। आधी रात को कौन से भी काम हों दो अपने मदद करते हैं अपने कारपोरेटर साहब। तो इसलिए आप लोगों जरा देर हो गई, माफ़ी चाहता हूँ। और अभी 5 मिनट में अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। अपना కార్పొరేటర్ సాబ్ బాత్ కర్। అందరు కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి సభా అధ్యక్షులు సోదరుడు మా అన్న శ్రీధర్ గౌడ్ గారు, వేదిక మీద పెద్దలు షౌకత్ భాయ్ గారు, అక్రమ్ గారు, అదేవిధంగా సోదరిమణి నూర్ జహాన్ గారు, అదేవిధంగా ఖాజా గారు, ఆషా గారు, గౌసుద్దీన్ గారు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన మీ అందరికి కూడా ముందుగా సలాం అలైకుం పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను। अम्मा देखो अभी रमज़ान आया, मगर हर एक साल रमज़ान आ रहा, सीधा रहना सबको याद रख ले रहे। एक बार आप दिल में ये लगा लो, आप एक एक को एक एक साड़ी देने का एक ही साड़ी मिल रहा आपको। मगर कितने जने कितने साड़ियां दे रहे उन्होंने खुद का पैसा అంటే ఆయన సొంత డబ్బులతోటి ఇప్పుడే విచ్చేసిన లక్ష్మీ ప్రసన్న వదిన గారికి స్వాగతం, వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం।
मेरा बोलने का जरा तेलुगु में बोलते जरा समझ लो आप। एक बार सोचिए, ఒక్క చీరకి ఒకవేళ 100 రూపాయలు అయితే 100 చీరలకు ఎంత అవుతుందమ్మా? 100 ఇప్పుడు మీకు ఒకటే చీర వస్తుండొచ్చు కాక, కానీ 100 చీరలకు ఎన్ని అవుతాయి పైసలు? ఉత్తగా వస్తాయా? అంటే రాజకీయ నాయకుడు అనేటోడు తనకు ఉన్నా లేకపోయినా ఈరోజు వాళ్ళ అమ్మ నాయన పేరు మీద ఇంత శ్రద్ధతోటి పనిచేస్తున్నాడు శ్రీధర్ అన్న, ఒకసారి ఆలోచన చేయరు మీరంతా। सालों से कर रहे हो उन्होंने, आज पहला दिन नहीं है जो कर रहे थे उन्होंने, सालों से आपके देखभाल करते आ रहा। छोटा ही होगा, छोटा ही काम होगा, मगर सालों से करते आ रहे उन्होंने। एक बार याद रख लो आप, ये हर एक चीज वोट के लिए नहीं होता अम्मा, हर एक चीज ఓట్ కోసమే చెయ్యరు, ప్రతిదీ ఓటు రూపకంగా ఉండదు। అంటే సమాజంలో ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నందుకే కొంచెమన్నా మంచి మిగిలింది ఈరోజు। అందరినీ కూడా ఒక పొలిటికల్ లీడర్ అంటే వీడు దొంగ, వీడు సంపాదించుకుంటాడు, అది ఇది అనే మీకు అపోహలు ఉండొచ్చు, కానీ నేను నిజంగా చెప్తున్నామ్మా, వాళ్ళకున్న ఇబ్బందులు వాళ్ళకు ఉంటాయి। ఈరోజు ఎవరు పెడతారమ్మా? ఎందుకు పెడతారు డబ్బులు చెప్పండి? మీకు పెడితే ఏమొస్తుంది? డబ్బులు పెడితే दुआ करते बस। आप क्या करते? श्रीधर अन्ना का फैमिली अच्छा रहना बोल के दुआ करते बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है हमारा, बस आपका दुआ चाहिए हमारा। నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అమ్మా, నేను చూస్తున్నా, ఒకటేసారి కాదు, ఇప్పుడు మూడోసారి నేను వచ్చిన ఇడికి, तीसरी बार आया। अब गवर्नमेंट भी तोहफा भी जाए आपको, ये अपन के कामेश्वर कॉलोनी मस्जिद पे 250 तोहफे है। काय के लिए आया अम्मा? आज तो इलेक्शन नहीं है, दुआ के लिए बस। अरे देखो भाई, गवर्नमेंट को अच्छा रखना, रेवंत रेड्डी जी को अच्छा देख लेना बोल के आप दुआ करते बोल के रेवंत रेड्डी जी बिल पूजा है। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, कांग्रेस गवर्नमेंट आपको घर घर पे पहुंचा दिए। प्रोग्राम नहीं करे हम, रोड पे बैठ के नहीं दिए, आपको धूप में खड़े नहीं करे, आपके घर को पहुंचाए हम, आपके घर को पहुंचाए। याद रख लो आप, कहीं धूप में ठहरा नहीं करे आपको, ఎక్కడ కూడా మేము నిల్చోబెట్టలే మిమ్మల్ని, మేము మీ ఇంటికి పంపించినాం। సరే, కొందరికి నచ్చవచ్చు కాక, కొందరు నచ్చపోవచ్చు కాక, గవర్నమెంట్ ఏంటంటే వేల సంఖ్యల, లక్షల సంఖ్యల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం లక్షల సంఖ్యలో మీకు తీసుకొస్తుంది కాబట్టి, కానీ మీ ఇంటికి వచ్చేది ఒకటే। సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అమ్మా, ఒక మంచి చేయాలంటే ఎంతో ఆలోచన రావాలి మనిషి లోపల। ఆ మనిషి ఇగో మా శ్రీధర్ అన్న ఉన్నాడు ఇక్కడ, చాలా మంది నాకు కూడా శ్రీధర్ అన్న గురించి ఎక్కడెక్కడో చెప్పిర్రు, ఏమేమో చెప్పిర్రు, చాలా విచిత్ర విషయాలు చెప్తుండే, నేను నమ్మలేదు। ఎందుకు నమ్మలేదు అంటే ఇవన్నీ చూసినాక నమ్మలేదు, నేను నమ్మదలుచుకోలేదు। ఇక ఆయన గురించి నేను చెప్పినా కూడా నేను నమ్మదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే రూపాయి ఆయన సంపాదించిన దాంట్లో 80 పైసలు ఖర్చు పెడుతుండు కదా, ఖర్చు చేయకుండా ఉంటున్నాడా? ఆయన బిజినెస్ పక్కన పెట్టి పొద్దున్న లేచి పబ్లిక్ కోసమే తిరుగుతున్నాడా? నేను శ్రీధర్ అన్న లేపలికి చెప్తలేను ఈడ, నేను క్లియర్గా చెప్తున్నా, ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఏ విధంగా పబ్లిక్ కోసం పనిచేస్తున్నాడు అనే దానికి నిదర్శనం ఈరోజు ఆయన। చూడు, వాళ్ళ అమ్మ నాయనని ఈ రోజు వరకు ఆయన సర్పంచ్ మనకు పనిచేసినాడు, ఆమె కౌన్సిలర్ మనకు పనిచేసినది, వాళ్ళ ఇంటి పేరు నిలబడాలి, ఊర్లో మాకు అంటూ ఒక పేరుంది, ఆ పేరును నిలబెట్టాలి। ఒక కందికంటి ఫ్యామిలీ అంటే శ్రీధర్ అన్న ఒక్కడే కాదు, వాళ్ళ కుటుంబమే ఉంది ఈడ। सो నేను ఒకటే చెప్తున్నమ్మా, याद रख लो, मैं फिर एक बार बोलूं, बच्चों को पढ़ाओ। अब कुछ भी नहीं करने का है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का है, पढ़ाई से ही सब कुछ होता है अम्मा। अब ये साड़ी के लिए आने की जरूरत ही नहीं रहेगी, पढ़ाई तो 100% बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाई दो। अपन के स्कूल डेवलप हुआ, आपके लिए इतना बड़ा रोड डाला है, अन्ना बोले तो डाला में रोड, इतना बड़ा रोड डाले, कामेश्वर कॉलोनी का रोड एक बार देख लो, చుట్టుపక్కల మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడైనా చూడండి మీరు, ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు మనం చేసిన పనిలా। అందరు ఏమేమో చెప్తుంటారు, రోడ్ నా కోసం చేసి నీ కోసం చేసి, ఎస్ మీరున్నారనే చేసిన రోడ్ ఆడ। ఈరోజు ఒక్కసారి నేను ఒకటే చెప్తామ్మా, మీకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే పిల్లల్ని చదివియండి। ये सब नहीं है अम्मा, ये सब हो गया दुनिया में एक ही चाहिए, पढ़ाई। చదువుకుంటేనే మన పిల్లలు బాగుపడతారు। పడావ్ ఉండొచ్చు కొంచెం కమ్యూనిటీలో, ముస్లిం కమ్యూనిటీలో అరే పిల్లల్ని బయటికి పోనిస్తలేరు అనేదాన్ని దూరం చేయండి అమ్మా, పిల్లల్ని చదివియాలి, వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అయితే ధైర్యంగా బతకగలుగుతారు।
अरे आज बड़े बड़े पोजीशन में मुसलमान औरतें हैं, बड़े बड़े पोजीशन काम कर रहे हो लोग, बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, आईपीएस ऑफिसर बन गए। आप पढ़ाना चाहिए, आप कुछ भी मत करो, बच्चों के लिए कम से कम थोड़ा टाइम दो, बच्चों के लिए टाइम दो। अब 10th क्लास एग्जाम है चल रहा, अभी सुबह के टाइम जरा जल्दी उठो, एक आधा घंटा 1.5 घंटा जल्दी उठो, बच्चों को जरा जल्दी भिजाओ एग्जाम सेंटर कर, आप भी साथ में जाओ, फिर बाद में लेके आओ। जाते ज्यादा तक जाते, मगर जो लोग नहीं जा रहे उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। हम पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है ये दुनिया में। पढ़ लिखे सो आदमी किधर भी जी सकता, कौन सा कंट्री भी क्यों जाए। आप कंट्री पार करना बोले तो पढ़ाई चाहिए ना मां। जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जो पढ़ते हैं आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, जो पढ़ते हैं एमआरओ बनते हैं, जो पढ़ते हैं आरडीओ बनते हैं। मैं एक ही बात और एक बात मैं बोलता हूं अम्मा, माफी चाहता हूं अगर गलत बात करे तो। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, पढ़ाई से ऊपर कुछ भी नहीं है दुनिया में। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी पैसा आपका रह दो, अगर पढ़ाई नहीं है तो काहे के समाज में कैसे फिरेंगे आप। समाज का क्या होगा, समाज में फिरना ना आप लोगों को। एक बार सोचिए। और एक बात फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो अम्मा है शंकर गौड़ साहब है, उनके लिए उनका भी प्रार्थना करो, कब टाइम मिले तो उनके नाम पे सीधर अन्ना दे रहे आज, सीधर अन्ना के लिए दुआ करो, हम आपके साथ हैं, कुछ तकलीफ है तो हमारे बोलते रहो। थैंक यू वेरी मच। काउंसलर साहब लक्ष्मी प्रसन्न साहब बात करें। అందరికీ నమస్కారం। వేదిక మీద కూర్చున్న మన దర్పల్లి రాజశేఖర్ అన్న గారికి, అలాగే పెద్దలు మైనార్టీ సోదరులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం। ఈ వేదికని ప్రోత్సహించిన మన శ్రీధర్ అన్న గారికి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ విచ్చేసిన మా సోదరులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను। మీ అందరికీ కూడా ఈద్ ముబారక్। ఇవాళ మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ అన్న గారి ప్రభుత్వంలో మనందరూ కూడా ఇవాళ చీరలు పంచడం జరుగుతుంది। వారికి కూడా మన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి మనం। ఎందుకంటే ప్రతి ఆడపడుచుకు కొత్త బట్టలు ఇవాళ అందజేస్తున్నందుకు మనం ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలి। అలాగే మీకు ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా మీరందరూ కూడా లక్ష్మీ ప్రసన్న రామ్మోహన్ గౌడ్ గారిని, దర్పల్ అన్న కానీ, శ్రీధర్ అన్న కానీ ఎవరికి చెప్పినా మేము అందరం కూడా సహకరిస్తాం। సహాయ సహకారాలు మీకు అన్నీ అందుతాయని తెలియజేస్తూ మరొకసారి రంజాన్ ఈద్ ముబారక్, రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను। ధన్యవాదాలు। गरीब आदमी है, कुछ लड़कियों का शादी करे तो हमारा बोलिए, हमारा जितना तकलीफ है उतना मदद करेंगे। अब फिलहाल आप अपना एलबी नगर दानापुरम में इनकी बच्ची की शादी है 26 तारीख को और 26 को है। अब इनको सबको सलाम अलैकुम। ये हमारे श्रीधर भाई रमज़ान में हर रमज़ान में 4 साल से सबको रमज़ान में ईद मुबारक के वास्ते कपड़े सबको यहाँ से साड़ियाँ बांट रही। उनके अब्बा के नाम से, उनकी अम्मी के नाम से रमज़ान में 4 साल से हम लोग सबका साथ देते हैं। कामेश्वर कॉलोनी पूरी हमारे श्रीधर भाई की है। हमारे श्रीधर भाई हर परेशानी में, हर टाइम, हर बात के से आके ठहरते। और हमारे श्रीधर भाई एक हमारे बड़े भाई के वैसे है हम सबके वास्ते। और ఇంకేమంటారంటే మా అన్న దేని గురించైనా వెనకకూడదు, మా అన్న దేనికైనా ముందరికి వస్తాడు। పెళ్ళిళ్ళు కానీ, ఎవరైనా సావులు కానీ, మంచి చెడు ఏదైనా కానీ మా అన్న ముందరికి వస్తుంటారు। కామేశ్వర కాలేజీలో అయితే అందరికీ మంచిగా చేస్తాడు। వాళ్ళ నాయన కూడా మాకందరికీ, మా అత్తగారు మా అత్త వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అందరికీ మన కామేశ్వర కాలనీ వాళ్ళే పెట్టించినది ఉన్నది, అది వాళ్ళే అప్పుడు గుడిసెలు ఇండ్లు ఇప్పించినారు। ఇప్పుడు ఆయన కాకుండా ఇప్పుడు మా శ్రీధర్ భాయ్ వాళ్ళ నాన్న కాకుండా ఇప్పుడు మా శ్రీధర్ భాయ్ చేస్తున్నాడు। ఎందుకంటే మా శ్రీధర్ భాయ్ ఉన్నాడు కాబట్టి మా కామేశ్వర కాలనీలో మాకు ఇబ్బంది లేదు। మా శ్రీధర్ భాయ్ అందరికీ మంచిగా చేస్తుంటాడు। మన మిషన్లు 80 మిషన్లు కూడా మా అందరు లేడీస్కి మా కామేశ్వర కాలనీలో అందరికి ఇప్పించాడు। రోడ్లు కానీ, దేనికైనా పరేషాని కానీ, కరెంట్ల గురించి కానీ, దేని గురించి అయినా మా శ్రీధర్ భాయ్కి చెప్తే అప్పుడే చేస్తుంటాడు మా శ్రీధర్ భాయ్। ఇంకొకటి ఏంటంటే అంత మరేమంటారు మొగలు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరికీ కూడా లోన్ గురించి అందరికీ అప్లికేషన్ పెట్టించాడు। పింఛన్ గురించి పింఛన్లు కూడా ఇప్పిస్తుంటాడు। ఇంకోటి ఏంటంటే మా అన్న 50,000 పింఛన్ గురించి కూడా మన లోన్ గురించి కూడా రాపిచ్చాడు। ఈ లోన్ కూడా ఇప్పిస్తా అని చెప్తున్నాడు।
మన కామేశ్వర కాలనీ గురించి మా అన్న అయితే మాకు చాలా గొప్ప. మా కామేశ్వర అన్న గురించి మేమైతే ఎవరికి ఏం చెప్పలేము, కానీ మా అన్న అయితే మా గురించి చాలా మంచివాడు. మా అన్న గురించి మేము ఇదే చెప్పాలని అనుకుంటున్నాము. మా అన్న ఓట్లలో మా అన్న ఎప్పుడన్నా నిలబడి గెలుస్తా అంటే మా అన్ననైతే మేము గెలిపించడానికి తయారుగా ఉన్నాం. మా శ్రీధర్ భాయ్ అయితే మాకు కావాలి. మా శ్రీధర్ భాయ్ మా కామేశ్వర కాలనీ గురించి మాకు కావాలి. అందరికీ నమస్తే. మన శ్రీధర్ గౌడ్ అన్న మన గురించి ముస్లిమ్స్ గురించి నా పేరు నూర్జహాన్. నేను మైనార్టీ కార్పొరేట్ తరఫు నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మనకి ఏ ప్రోగ్రాం ఉన్నా హిందూ ముస్లిం భేదం లేకుండా 4 సంవత్సరాల నుంచి మనందరి గురించి ఇంత ఆలోచించి చేస్తున్న మా శ్రీధర్ అన్న గౌడ్కి చాలా చాలా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ, వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి స్వర్గం చెందాలని, వాళ్ళు ఎక్కడున్నా మంచి ఉండాలని, వాళ్ళకు స్వర్గంలో ఆలేసాన్ మసా దొరకాలని, అన్న చేసే ప్రయత్నం ఫలించాలని, అన్న ఎక్కడైనా నిలబడితే మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తాడని నా ఒక అభిప్రాయము. అన్నకి ఏం లేకముందే మన గురించి ఇంత ఆలోచిస్తుందంటే వాళ్ళ బ్లడ్లో ఉంది ఆ రిలేషన్స్. వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చేసిన మంచి పనులు అవన్నీ ఆయన ఇప్పటిదాకా ఆయన గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తున్నాడంటే వాళ్ళ బ్లడ్లో ఉంది ఆ కాన్సెప్ట్. చేయాలి ఈ పని, వీళ్ళ గురించి ఆలోచించాలి, నేను ఏమన్నా 10,000 ఉన్నానా ఎందుకు చేయాలి అనే ఆలోచన లేదు అన్నకి. నేను మనుషులకు ఎట్లా సాయం పొందుతాను, వీళ్ళు నా వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళకి నేను చెయ్యొద్దు అనే ఆలోచన లేదన్నకు. ఎట్లయినా నేను చెయ్యాలి, ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి. మా ముస్లిం బిడ్డల పెళ్ళిళ్ళకి డబ్బులు ఆదుకుంటుండు, ఎవ్వరికి శ్రీధర్ అన్న అనగానే ఆదుకుంటుండు. ఇట్లాంటి అన్న మన దగ్గర ఏం లేకముందుకే ఇట్లా ఉన్నట్టుకో ఏదైనా పదవి ఏదైనా ఉంటే మనందరికీ చాలా బాగుంటుంది. అన్నకి మంచి పదవి రావాలని, వాళ్ళ తల్లిదండ్రి పేరు నిలబెట్టాలని మనందరి ఆశీస్సులు ఉంటే అన్న తప్పకుండా గెలుస్తాడు. ఏదైనా పెట్టుకోండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ సర్పంచ్ లేకుండొచ్చు కానీ వేరే ఏ పదవికి అన్న ట్రై చేసినా కానీ గెలుస్తాడు, గెలవాలి నా మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచిస్తున్నా. రంజాన్ ఇంత పవిత్రమైన మాసంలో మా అందరి దువా శ్రీధర్ గౌడ్ అన్న గారికి ఉంటారు. వాళ్ళ అమ్మ నాన్న సంతోషంగా ఉండాలి, వీళ్ళ ఫ్యామిలీ తరఫున వీళ్ళ భార్య భర్తలు వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళందరూ మంచిగా బాగుండాలి, నిండా 100 ఏళ్ళు బతకాలి. మా ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ తన అన్నకు ఉండాలి. అన్న కంపల్సరిగా ఏదో ఒక పదవి పొందాలి. నా ఆలోచన ఇది, నా మనస్ఫూర్తి కోరిక ఏంటంటే అన్న గెలవాలి, అన్న ఏదన్నా ఒక పార్టీ రావాలి, చూడాలి అన్నకు పార్టీలో పదవి రావాలి. చాలా థ్యాంక్ యూ అండి. ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడైతే రంజాన్ తోఫాలు బంద్ చేసిండో ఆ సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా 4-5 సంవత్సరాలు అవుతుంది. పేదవారి ముస్లిం మహిళలకు రంజాన్ తోఫా కింద వాళ్లకు బట్టలు ఇచ్చి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి సంవత్సరం మేము మహిళా దినోత్సవం కూడా చేస్తాను. మహిళా దినోత్సవంలో మన ప్రభుత్వం తరపు నుండి ప్రజలకు ఎంతో చేస్తున్న స్వీపర్స్ కానీ, పోలీస్ వాళ్ళకు కానీ, హాస్పిటల్ సిబ్బంది, మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సిబ్బంది కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా సన్మానం చేసి వాళ్ళకు కూడా గౌరవించడం జరుగుతుంది. మహిళల గౌరవం ఈ సంవత్సరం కూడా మొన్న చేసినాం 11వ తారీఖు రోజు మహిళా గ్రూప్ సభ్యులను కూడా పిలిచి ఒక 200 మంది వాళ్ళకు కూడా సన్మానం చేయడం జరిగింది. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఏ ఉన్నా మేము మా నాన్న 30 ఏళ్ళు సర్పంచ్, మా అమ్మ కౌన్సిలర్ చేసింది, వాళ్ళ తరపు నుంచి వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థం ఇవన్నీ సేవలు చేస్తూనే ఉంటాము. ఎవరైనా బీదవారు ఉన్నా కానీ కూడా ముస్లిం వాళ్ళు కానీ హిందువులు కానీ ఎవరైనా కానీ వాళ్ళ బీదవారు ఉండి వాళ్ళ పెళ్లి ఖర్చులు ఉండని ఎవరైనా చనిపోయినా వాళ్ళకు కూడా మేము సాయం చేస్తూనే ఉంటాం. మా శంకరయ్య గౌడ్ ఫౌండేషన్ తరపు నుంచి మేము ఇప్పటికి కూడా మీ మీడియా ద్వారా తెలుపుతున్నాము. మా లింగోజ్గూడ డివిజన్లో ఎవరైనా ఉండని బీదవారు ఉంటే వాళ్ళకి ఏది ఉన్నా ఆర్థిక సహాయం అందించడానికి మా ఫౌండేషన్ తరపు నుంచి మేము ఎప్పుడు ముందుంటామని తెలియజేస్తున్నాము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్లాంటి సేవా కార్యక్రమం మాకు మా నాన్న చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి మా తాతగారు మా నాయనగారు మున్సిపాలిటీలో కలిసే వరకు మేము మా నాయననే ఉండే సర్పంచ్గా. యునామినస్ ఎలక్షన్ లేకుండా ప్రెసిడెంట్ అవార్డు కూడా ఉంది. తదుపరి మా అమ్మగారికి ఇచ్చారు అవకాశం, మా అమ్మగారు కూడా గెలిచింది. మాకు అవకాశం ఇస్తలేరు, పార్టీ వాళ్ళు ఇస్తలేరు. మాకు పార్టీతో మాకు అవకాశం ఇవ్వకుండా ఇట్లాంటి సేవలు చేస్తూనే ఉంటాం, ఎప్పుడు ప్రజలలో ఉంటాం. వాళ్ళకి ఏదైనా అవకాశం 24 గంటలు వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా వాళ్ళ ఇంటికి పోయి ప్రాబ్లం తీరుస్తూనే ఉంటాం. వాళ్ళు డ్రైనేజ్ సమస్య ఉండని, రోడ్డు సమస్య ఉండని, కరెంట్ ఉండని మా దగ్గర ఉన్న మా కార్పొరేటర్ను పట్టుకొని కూడా ఎవరున్నా ఏ నాయకులు ఉన్నా పట్టుకొని వాళ్ళ పని చేయించుకుంటా. పెన్షన్లే కానీ ఎవరికే కానీ ఎప్పుడు ప్రజాసేవలోనే ఉంటాం మేము. మా గవర్నమెంట్ మా పార్టీ వాళ్ళు మాకు అవకాశం ఇవ్వకుండా మేము ఎప్పుడు ప్రజాసేవ చేసుకుంటూనే ఉంటాము. మాకు అవకాశం ఇస్తే మాత్రం అది ఇంకా వేరే డబల్ ప్రజాసేవ చేస్తాం. మాకు ఇస్తలేరు, అయినా పర్వాలేదు, ఇట్లాంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉంటాము. మీకు మన డివిజన్ లింగోజ్గూడ డివిజన్ ప్రజలకు తెలుపుతున్నా, మీకు ఏది అవసరం ఉన్నా మా శంకరయ్య గౌడ్ ఫౌండేషన్ తరపు నుంచి మీకు అందరి సహకారాలు అందిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. నమస్కారం.